جو بھارت ہے اس کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے 30 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ خریدا ہے رشیا سے. اب رشیا نے ان کو جو ہے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو کنسیشن پہ دیں. اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں. اچھا رشیا پر پابندیاں لگ چکی اور جو کنٹریز ہیں وہ بھی ان سے سچ اس طریقے سے ٹریڈ نہیں. جب جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے جین ساکی, ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو بھارت ہے وہ روسی تیل خرید رہا ہے تو اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ روس پر جو پابندیاں لگائیں گے اس میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہے, وائلیشن ہے اس کی؟ تو اس پہ ان کا کہنا تھا کہ رشیا پر پابندیوں کی یہ خلاف ورزی نہیں, ہم نہیں سمجھتے ایسا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت وہ یہ سوچے کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ کہاں پر کھڑا ہوگا جب وہ جو ہے رشیا اور یوکرین کی بات کی جائے. تو اگر پاکستان نے گندم لینے کی بات سوچی تھی, مطلب یہ کہ ویٹ لینے کی بات سوچی تھی, تو پاکستان بھی اگر ویٹ لے گا اس کو بھی منع نہیں کیا جائے گا, اس کے اوپر بھی ایسا کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم بات ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ وہ پابندیوں کے اس میں نہیں آتا, کیونکہ پہلے تو پابندیاں نہیں لگائی تھیں انہوں نے, سینکشنز آئل اور گیس پہ, رشین آئل اینڈ گیس پہ. کم از کم امریکہ میں کوئی امپورٹر, اب اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر بائیڈن نے لگا دی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید جو انٹرنیشنلی آئل اور گیس پہ شاید وہ پابندی نہ ہو, لیکن ابھی بھی میں اس کو تھوڑا مبہم ہے. لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے ان کے بیان کا کہ تاریخ کا حوالہ, ایک بات طے ہے کہ واشنگٹن میں زیر زمین یا انڈر دی سرفیس, جس کو بہت کھل کر ڈپلومیٹکلی بات نہیں کہی جاتی, لیکن بھارت کے ساتھ اور بھارت کے اس موجودہ جو بھارتی حکومت کے موجودہ رویے کے بارے میں ناراضگی ہے. اٹس اے فیکٹ. یہ جانتے ہیں کہ ہاں جس قسم کی مدد یہاں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, اس کی توقع کی جا رہی تھی, وہ ان کو نہیں ملی. اور اس پہ نہ صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے بلکہ اینگر یعنی غم و غصہ بھی ہے. لیکن ظاہر ہے بھارت کی ایک اپنی مخصوص اہمیت ہے, حیثیت ہے, اور جیسے خود آپ نے بھی فرمایا کہ بھارت کے پاس جو ایک بہترین جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ ان کی ایک بہت طویل ایک تاریخ ہے رشیا اور سوویت یونین کے ساتھ, جو کہ ظاہر ہے اب نہیں رہا, لیکن اس سوویت یونین کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلقات بہت ہی بہترین چلے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ تھے, اس کے باوجود بھی سوویت بلاک سے ان کی بہت اچھی وہ تھیں. اور باقاعدہ اپنے جو نہرو ان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ اور سوشلزم کا ایک دعوے دار کہتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی بھارت میں ایک خصوصاً ویسٹ بنگال میں ایک کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. حالانکہ کمیونزم خود وہاں مر چکا ہے, سوویت یونین ختم ہو چکا ہے, رشیا میں اب کمیونزم الائیو نہیں ہے, لیکن انڈیا میں اب تک وہاں پر ریاستی حکومت موجود ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, ٹھیک ہے اس پوری ہسٹری کو یہاں سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کی جو بھارت کی جو ایک اپنی مخصوص ایک حیثیت ہے, اور اس سے سب سے بڑھ کر امریکہ کی جو پالیسی ساز حلقے ہیں, اکیڈیمیا ہے, میڈیا ہے, اس میں بھارت کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے. یہاں پر اس کے براہ راست ایسے لوگ جو کہ بھارتی نژاد ہیں اور اس کے علاوہ بھارت سے جو ہمدردیاں اور سمپتھیز رکھتے ہیں, وہ یہاں پر بڑے ویل پلیسڈ ہیں. کانگریس میں اگر آپ آ جائیے, جیسے میں نے عرض کیا, میڈیا میں, پھر آپ آئیے اکیڈیمیا میں, اور آج کل آپ دیکھیے کووڈ کا اس میں جو بھارتی نژاد انڈین ڈسینٹ کے جو ڈاکٹرز تھے, انہوں نے بہت ہی ایک پرومیننٹ رول ادا کیا پوری اس کیمپین میں. بلکہ ابھی آج کی خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایک اور بڑے پرومیننٹ انڈین امریکن ہیں, ڈاکٹر آشیش جھا, براؤن یونیورسٹی کے, ان کو کووڈ-19 کا پر مین کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے وائٹ ہاؤس. دس ویری بگ ہیوج اپوائنٹمنٹ. تو اس وقت بھارت کی سچویشن یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب کو اور ان کی سرکار کو پسند نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے ان کے سارے سی ای اوز
जितने भी बड़ी टेक कंपनीज हैं दुनिया की, सारे उन्हीं के इंडिया की तरफ के सीईओज हैं। तो अब आप ये बता रही हैं, सुना रही हैं कि एक और भी उन्होंने अपने साथ उनको जो है वो उनकी नहीं, हाँ, इसमें इस वक्त देखिए मीडिया में बहुत प्रोमिनेंट लोग मौजूद हैं। अच्छा, मैं तो खैर आप सीईओज की बात कर रहे हैं ना, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई साजिश है या कोई बाय डिजाइन ऐसा हुआ है। इट जस्ट हैपेंस बिकॉज यहाँ एक इंडिया से जो लोग पढ़ के आते हैं उनको यहाँ एक मौका मिलता है, उनके वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो नतीजा ये निकला है कि आज हर लेवल पे, फ्रॉम लोअर टू मिड टू हायर और हाईएस्ट लेवल, हर लेवल पर इंडियन अमेरिकन की हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ये अच्छा, और ये वो लोग हैं जो फिर पॉलिटिकली एक्टिव होकर डोनेशंस भी देते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस। जब आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस देते हैं तो ये जो आपके सियासतदान हैं, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, सेनेटर्स हुए, कांग्रेसमैन हुए, ये सब, या इवन मेयर्स हुए, छोटी मोटी जो रियासती असम्बलियां हैं वो वहाँ के लोग हुए, वो आपके साथ एक हमदर्दाना रवैया और राय रखते हैं। और लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि वो चीज़ें जो पसंद नहीं की जाती उस पर चीज़ें सामने आती हैं। मिसाल आपको दूं, जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं ग्रेगरी मीक्स, ये न्यूयॉर्क के कांग्रेसमैन हैं और इंतहाई अहम कमेटी के चेयरमैन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और उस हल्के से हैं जहां पर बेपनाह, न्यूयॉर्क में बेपनाह इंडियन अमेरिकन की तादाद पाई जाती है। लेकिन अभी जो हिजाब के मसले पर कर्नाटका जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बहुत बड़ी स्टोरी आई, बड़ी क्रिटिकल, और उस पर उन्होंने कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि वो इस बैन को पसंद नहीं करते और एक इजाजत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी जाहिर है ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका अपना है एक, उसके ऊपर वो बोलते हैं, खासतौर पे पूरी दुनिया में अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर तो आवाज उठाते हैं और उसके स्टैंड भी लेते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान ये फैसला करता है कि जी जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैं तो वहां पे इसलिए गया था कि मैंने गंदम लेनी थी वहां से, तो वहां से वीट लेनी थी इसलिए मैंने वहां का विजिट किया, एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर अब हम ये सोचें कि हाँ ठीक है, वहां से हुकूमत वीट लेने की बात करती है, तो पाकिस्तान को इस तरह नहीं कहा जाएगा कि नहीं कोई खिलाफ वर्जी नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को अभी भी देखिए कुछ नहीं कहा जा रहा। आपने देखिए ओपनली वो है, जब इमरान खान साहब जा रहे थे तो जाने से पहले जैक सुलिवन जो यहाँ के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने मोहित यूसुफ को कॉल की, जो कि बाद में जिसकी डिटेल्स आई कि उन्होंने कोशिश ये की थी कि इस प्रोग्राम को, इस विजिट को कैंसिल किया जाए। लेकिन अभी भी डिप्लोमेटिकली आप ये देखिए कि कोई ऐसा वाज़े पोजीशन ना व्हाइट हाउस ने ली और ना स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा सख्त बयान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ हम यही चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने जैन सैकी ने क्वालिफाई किया कि भाई आप ये देखें कि आप किस तरफ मौजूद होंगे और आप हिस्ट्री में आप किस साइड पर देखे जाएंगे। तो ये एक अहम मामला है इस वक्त। और देखिए इस वक्त जो मामला ये है आलिया, कि अगर आप अमेरिकन मीडिया को और अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करें तो पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन पर है, और हर लिहाज से ये चाहते हैं कम से कम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि रशिया को इसमें जबरदस्त शिकस्त हो हर तरीके से, और ये रशिया के लिए एक तरह से आपका वो एक ऐसा मौका हो जाए, एक ऐसा ग्राउंड हो जाए जिसके बाद ये कभी दोबारा सर न उठा सके। क्योंकि यहाँ खुद अपने हल्के जो हैं, अमेरिकन हल्के बहुत से ये कह रहे हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नुमाया लोग शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि रशिया को अमेरिका ने और हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।